की धनी राम देवी महाराज की संत मिलन को जाइए तजमान मो भीमा ए दूधू पाओ आगे धरो अवे कोटि की अग्न समान ए दूधू पाओ आगे धरो अरे कोटि की अग्न समान कोण कायानी उत्पत्ति अवे कोण तमारी जा ए भाई कोण तमारा गुरु बोलिए अवे कोण तमारी सा एक अलिल कायानी उत्पत्ति आदि अनादि मारी जा ए सतगुरु मारी काया मां बोली रे अवे पवन मारी सा सदगुरु मारी आए काया बोलिए वीरा पवन मारी सा पवन कोनो पुत्र अवे भाई जड़ कोनु बी ए कबीर कहे गुरु रामानंद को बापू ते दी रात हतो के हतु दी कबीर कहे आए को बापू तेरी रात हतों के हतू दी ए प्रेम प्रेम पुरुषी पवन आया निराकार माथी बैनु बी ए भाई धुकार देवी हता दीदी नो ता रात नो तो भाई दी अंधकार आए तेरी हता दीदी नो ता रात नो तो भाई दी गुरु महाराज कबीर साहब गुरु रामानंद स्वामी ने कहवा लागे बाबू पवन कोनो पुत्र जड़ कोनो भी
पवन कोनो पुत्र जल कोनो भी कबीर कहे रामानंद को बापू यदि आ जमी आसमान जलेसा नोता धरणी नोता आकाश नोता पवन नोता पानी नोता चंदा सूरज नवलक तारा आ काई नोतु तेदी बापू रात हतो के हतो दी तेदी रात हतो के हतु दी गुरु महाराज रामानंद स्वामी गुरु कबीर साहब ने केवा लागे भाई प्रेम पुरुष माथी पवन आया निराकार माथी बहनू भी रामानंद कहे कबीर को वीरा तेदी अंधुकार धंधुकार हता तेदी नोतो रात के बापा नोतो दी तो हो संतो ये द्या हुदी अनुभव करो न्या हुदी नी बात करी गया न्या हुदी नी बात करी गया एक गोगावतर में डाडो धीवण नो शिष्य दास अर्जन थी गया अने एक चित्रोड़ नी गादी में अर्जन दास थी गया ई गुरु महाराज अर्जन दास पोतानो अनुभव रजू करे कि गुरु रामानंद स्वामी कीधु के बापा तेदी राते नोतो दी तो ई चित्रोड़ नो डाला त्रिकम साहेब ना ई गुरु गादी में ईदा सर्जन थी गया ईदा सर्जन केवा लागे धन ने दाधावी धन ने दाधावी धन पर दाधावी एक खीम भान त्रिकम डाडो रवि मोरा डाडो रवि मोरा डाडो रवि मोरा धन में दादावी धन पर दादावी धन में दादावी धन पर दादावी आखी मान तिकम डालो रवि मोला डालो रवि मोला आ डालो रवि मोला कपल में जमी आसमान वाले पैदा कीर्तानी वाले पैदा कीर्तानी वाले पैदा कीर्तानी ये कपल में जमी आसमान वाले पैदा कीर्तानी वाले पैदा कीर्तानी ए जल धन पवन पानी जल धन पवन पानी ओहम सोहम अवतारी जन में दाधारी जन पर दाधारी एक भीम भान त्रिकम डालो रवि मोरा डालो रवि मोरा आ डालो रवि मोरा जय गुरु महाराज
सखीए ब्रह्म निपाया निपाया नर ने नारी निपाया नर ने नारी निपाया नर ने नारी आज सखीए ब्रह्म निपायो निपाया नर ने नारी निपाया नर ने नारी ए जुगल दया फल बनाया जुगल दया फल बनाया अनत्रोण हजारी अनत्रोण हजारी धन में जाधारी धन पर जाधारी अर्जुन भाई अर्जुन दास ની આરતી આ જૂનું ભજન છે અત્યારે ક્યાંય સાંભળવા મળતું નથી પણ આપણા વડીલો આપણા બાપ દાદા જ્યારે ઘરમાં ધણી રામદેવપીરનો પાઠ માંડતા ઘરમાં ગાતા ઈ ઘરમાં ગાતા ત્યારે રામસાગરના રણુકાલે આ દાસ અર્જુનની આ આરતી ગાતા હે વાહ ધન મેદા દાદી ધન પરતા દાદી એક ભીમો ભાવ ત્રિકમલાલો कोकणगढ़ थी पीर पधाया साबुन से रस धारी साबुन से रस धारी साबुन से रस धारी कोकणगढ़ थी पीर पधाया साबुन से रस धारी साबुन से रस धारी दीदो जय चित्रोड़ मर्दन को दीदो श्री कमल की गाता धन में जाधारी धन पर जाधारी आखी में भाग श्री कमल डालो धन में जाधारी धन पर जाधारी आखी में भांति कमलालो नदी बोलारी देव
धन ने जाधारी धन परसा धारी भीम महान त्रिकम डालो रवि मोला डालो रवि मोला धन ने जाधारी धन परसा धारी भीम महान त्रिकम डालो रवि मोला डालो रवि मोला डालो रवि मोला जय ने गुरु भीम भेजा अकल साग उदार अकल साग उदार भीमन ने गुरु भीम भेजा अकल साग उदार अकल साग उदार बोल आइको बालक साहब ने बोल आइको गिरनार मैदान गुरु मैदान गुरु मैदान धन ने जाधारी धन परसा धारी भीम महान त्रिकम डालो खान साबे उतारी खान साबे उतारी अर्धन गावे आरती खान साबे उतारी खान साबे उतारी मुक्ति हो दो हमार मुक्ति हो दो हमार धन ने जाधारी धन परसा धारी भीम महान त्रिकम डालो रवि मोला धन ने जाधारी धन परसा धारी एक भीम महान त्रिकम डालो रवि मोला डालो रवि मोला डालो रवि मोला दास अर्जुन केवा लागे कि धन नेदाधारी धन परसाधारी खेम बाण त्रिकम गुरु रवि मोरारी। दास अर्जुन केवा लागे एक पलमा वाले जमीने आसमान वाले कड़ा करी कीर्तारी। एक पलमा जमी आसमान कड़ा करी कीर्तारी
जल थल पवन ने पानी आ ओहंग सोहंग सुधारी ईदा सर्जन केवा लागे के बापा मारा सदगुरु साहेबे एक पल में जमी आसमान कर्या त्यारे एमनो पोतानो अनुभव कर्यो त्यारे भाणवडनी बाजुमां घुमलीनी बाजुमां मोखाणा गाम ई मोखाणा गाम में अपनी मेघवार समाज में चांपा कुटुंब में डाडो मेघ जीवो थई गया ई डाडो मेघ जीवो न्या केवा लागे क्या दास सर्जने कीधु कि एक पल में वाले जमी आसमान वाले कड़ा कड़ा करी कीर्तारी तो ई डाडो मेघ जीवो केवा लागे अलख धनी ने ओळखी ले दो कोने पिया कौन से कइला अलग धनी ने ओळखी ले दो कोने कइला देहो दमन धमावी मावे जय गुरु महाराज जय राजा भगवान दमन धमावी मुझसे ए पवन माथी रे पानी कलिया अलग धनी ने ओळखी ले दो ओने कइला कामणी दा अलग धनी ने ओळखी ले दो पर्वत परमात ऊंची बनावी मेरा मरे पर्वत परमात बनावी चालता में उलो ब्रह्मानी गावे चालता में ओलो ब्रह्मानी गावे ए अगम घेर कोई नहीं जड़िया अलग धनी ने ओळखी ले दो कौन पुरुष करे पवन माथी रे पानी कलिया अलग धनी ने ओळखी ले दो आज
તારા વતને મારી वचन वचन की मील है एक वचने लियो ठेला अवे जे वचन थी आरंभ तो एक ई वचन दियो हमको बता वतने भारी वतने चंदा नवल तारा वतने हवे वड़ी जा नाथ नवपुरी नाग जई पाता बैठो एक शेष नागे समर ढड़िया अलख धनी ने ओळखी गुरु महाराज कोने कइला जे काम अलख धनी ने ओळखी ले दो आद पुरुष ने ओळखी ले दो जय हो अल्लाह आदम हवा बीबी शिव शक्ति नारी तो एक शिव शक्ति नारी अल्लाह आदम हवा बीबी शिव शक्ति ना मेरे मरदा नाथ नूरी दन देदी पाटे पताया नाथ नगन की बाबो पाचे बधाया ए निदिया जन्म लाने दानोई पा अलख धनी ने ओळखी ले दो कोने कया कौन पुरुष करे काम अलग धनी ने ओळखी ले दो जो
જોગ મોગ મારે મુજા પડતા પેજવી ભણે મેં જીવો મુજા પડતા પેડાડો ભણે મેં જીવો એ અણધણ પુરુષ કોને ઓળખા અણધણ પુરુષ કોને ઓળખા ઈ ગુમલીની બાજુમાં મોખાણા ગામનો ડાડો મેઘસીવો ઈ ડાડો મેઘસીવો કેવા લાગે કે વીરા અલગ ધણીને ઓળખી લ્યો કોને કર્યા કામણિયા નોતા ધરણી નોતા આકાશ નોતા પવન નોતા પાણી નોતા ચંદા સૂરજ નવલક તારા કાંઈ હતું નહીં ગુરુ કબીર સાહેબ ને ગુરુ રામાનંદે કીધું કે બાપા તેથી અંધકાર ધંધુકાર હતું તો પછી આ કામણ કર્યું કે ને આ કામણ કર્યું કે ને ઈ ડાડો મેઘસીવો આપણી મેઘવાળ સમાજનો ઈ ચાંદપા કુટુંબનો ડાડો મેઘસીવો કેવા લાગે વીરા મનકા જન્મ ધરીને આવ્યો છો તો ઈ ઓળખી લે આ કામણ કર્યા કે ને ત્યાં તો હવની મોરા અમે આવ્યા ત્યારે પ્રથમ અર્જુનભાઈ અમે આરતી કરી હતી કે તારી કાયામાં જોઈ લે 900 નાળું આમાં 72 કોઠા આમાં નખથી કરીને ચોટી સુધી નક્ષી જોઈ લ્યો નિર્માણી આ કાયામાં અલગ ધણી પાટે પધાર્યા છે આ કાયા છે તું નથી આ કાયામાં તું ચમત્કાર થયો ને આ કાયામાં તું પ્રગટ થયો છો આ કાયામાં તું પ્રગટ થયો છો આ કાયામાં આ અલગ ધણી પાટે પધાર્યા કરો ઈ અલખની આરતી તો ઈ અલખનો ભેટો થાય ઈ સદગુરુનો ભેટો થાય ઈ ડાડો મેઘસીવો કેવા લાગે વીરા અલગ ધણીને ઓળખી લે અરબત પર્વત વાલે ખુશી બનાવી મેર સુમેરના થમ રહી જા ચાર વેદોલ બ્રહ્માદી ભૈણા પણ તોય અગમ ઘેરને નો જઈડા આવ્યો છો તો ભાઈ અલગ ધણીને ઓળખી લે આ કેને કર્યા કામણિયા આ કામણ કર્યું કે ને ત્યારે ના રણુજામાં ધણી રામદેવજી મહારાજ થઈ ગયા ઈ ગદગંગામાં બેઠા હતા ત્યારે ઈ ગદગંગાના માણસો ધણી રામદેવજીને સવાલ કર્યો કે બાપુ આ બધાય સંતો દાસ સર્જણે કીધું કે પ્રથમ વાલે જમી આસમાન પલમાં કર્યા કિલકારી પ્રથમ વાલે જમી આસમાન પછી બાપુ જુનાગઢની બાજુમાં પીઠો બાપો થઈ ગયા એ પીઠા બાપાએ કીધું કે પ્રથમ વાલે પૃથ્વી રચાવીને પછી પવનને પાણી તો બાપુ આજ તમે આ ગદગંગામાં બેઠા છો તો બાપુ અમને કહો કે આ સૃષ્ટિ ઠેરાણી કેમ આ બધું રચાણું કેમ આ સંસાર મંડાણું કેમ ત્યારે ધણી રામદેવજીએ કીધું કે વીરા હું તો કાંઈ જાણતો નથી પણ આગળ માર્કણ ઋષિ થઈ ગયા એમની વાણી એક બોલ્યા કે ગુરુ મારા જેથી અસંગાદુમાં નહોતો આધાર તેથી 50 કોડમાં હતું પાણી એ 50 કોડમાં પાણી હતું એમાં ભાઈના નિરંજન નિરાકાર ને એમાંથી આ બધી આ શક્તિ દર્શાણી એમાંથી વીરા બધું રચાણું છે આ વાત કરી તો ત્યાંથી બાજુમાંથી વિરમદે નીકળ્યા ભાઈ વિરમદે નીકળ્યા એને ન જોઈ એવી વાત સાંભળી જિંદગીમાં કોઈ દી ન સાંભળ્યું એવી વાત સાંભળી એટલે ઊભા રહી ગયા ધણી રામદેવજી મહારાજની વાત સાંભળી ઈ ભાવ જાગ્યો સુરતા ઠેરાઈ ગઈ પણ ભેગી શંકા જાગી એટલે ત્યાં સભામાં આવી બે હાથ જોડી અને બાપજીને કહેવા લાગે બાપજી તમે સરસ મજાની વાત કરી કે નહોતા ધરણી નહોતા આકાશ નહોતા પવન પાણી આ ચંદા સૂરજ કાંઈ નહોતા તેથી આ 50 કોડમાં પાણી હતું ને એમાંથી આ બધી રચના થઈ તો બાપજી મારા માથે દયા કરજો જો આ 50 કોડમાં પાણી હતું ને એમાંથી આ રચના થઈ હોય તો બાપજી પાણી કેને આધારે હતું એ પાણી કેને આધારે છે આધાર વિનાની કોઈ વસ્તુ છે નહીં આપણે નહીં કોકનો આધાર છે આપણે નહીં કોકનો આધાર છે કેનો આધાર છે તો કે આપણે કેનો આધાર છે કે આપણે પવનનો આધાર છે કોઈ ભગવાન આપણી કાયા હલાવતો નથી પવન આવે ને કાયા હાલે છે જેથી આ પવન વયો ગયો તેથી મોરબીની બાજુમાં નેક નામનો હોથી સુમરો ઈ મુસલમાનનો દીકરો ઈ હોથી સાહેબ
ये होती साहब केवा लागे खुद गया तेल ने बुझ गई बतिया घटड़े में हो गया घोर अंधेरा। वीरा आ पवन आवे से काया आले से पवन से तो काया से तो आत्मों से आ पवन वयो गयो तेदी काया पड़ी जा है तेदी आत्मो ही वयो जा है। तो एना करता पवन से न्या हुदी ने जानी ले એને જાણી લે કે આમાં જંત્રીનો બજાવનાર કોણ છે, આ કરે બનાવ્યો તારો પવન સરખો, એને જાણી લે ને ઓળખી લે। ઈ ધણી રામદેવજી કેવા લાગે વીરા તમારી વાત સાચી છે કે ઈ પાણી કેને આધારે હતું, પણ વીરા જો તમારી સુરતા ઠેરાણી હોય તમને ભાવ હોય, સુરતા ઠેરાણી હોય જો તમને ભાવ હોય, જો તમારે આ નિત્યાધર્મ જાણવો હોય, अर्जुन भाई आपनु चीज चोटे ने तो चेला थावू न के खाली खाली चेला न थावू। कोई वस्तु में कोई बात में चीज चोटी गई होई क्या साधु महाराजा बाबाजी कहे से के काया से ही अमरदास जगत मारी दुनिया आ काया में हूँ रेवा वालो सौ तो हूँ कौन छू, जो ई विचार में आपनु चीज चोटू होय तो चेलू थई जावू, तो परिपूर्ण नित्याधर्म जानवो पण चेलू थावू, पण गुरु करवा पण हमा गुरु ना गुण जोवा कि मारे जे गुरु ने करवा से गुरु में गुण केटला छे, ई गुरु में गुण केटला छे, गुरु करवो पण गुरु ना गुण जोवा, जे वस्तु मारे जाणवी से गुरु आगळ छे के नहीं तो बस खंबाड़िया नी मठी में बाप दादा नी मठी में आईला आवे छे टीला मानता जाय एमां काई नहीं वळे। धनी रामदेवजी केवा लागे वीरा जो तुम्हारी सुरता ठेराणी होय तमारू चीज चोइटू होय तो वीरा हांभळ हूँ तने वात करूं कि 50 कोड़ में पानी हतुं, ई पानी केने आधारे हतुं। वीरा हांभळ अंधुकार में पुरुष था एकला अखंड अमर अवरी नासी पुरुष, एमांथी थई गयो तेज तणो विवाहकार, एमांथी तेज प्रकाश थयो, एमांथी थई गयो तेज तणो विवाहकार, ई तेज माथी सत्य ने वचन छूटा, एमांथी सत्य ने प्रेम, सत्य ने प्रेम, सत्पुरुष ने प्रेम पुरुष प्रगट किया, एमां ई सत्पुरुष ने प्रेम पुरुष प्रगट किया, एमां प्रेम माथी पवन थयो, प्रेम पुरुष माथी बहिनो पवन, पवन माथी बहिनो पानी, पानी माथी बहिनो ओंकार ने ओंकार थकी सर्वे बीजकायवा बीजनो बहिनो संसार। विराट मने कहतो तो 50 कोड़ में पानी हतुं, पानी केने आधारे से भाई हांभळ पानी तेदी पवन ने आधारे से। अंधुकार में पुरुष था एकला अखंड अमर अविनाशी पुरुष, एमांथी बहिना तेज पुरुष, एमांथी बहिना सत पुरुष, एमांथी बहिना पवन पुरुष, पवन मांथी बहिनु पानी, पानी मांथी बहिनो ओमकार, ओमकार ई 50 कोड़ में पानी हतुं अने एमां ओमकार नामनो विस्फोट थयो। पहले शब्दे हुआ ओमकार न्याथी उपीना जमी आसमान, दूजे शब्दे हुआ ध्याना न्याथी उपीना निरंजन न्यारा, त्रीजे शब्दे तंतन देवा ब्रह्मा विष्णु ने महेश्वर देवा, चौथे शब्दे सुरताधारी न्याथी उपीनी कन्या कुमारी, पूछे पूछे ओली कन्या कुमारी तमे कौन पुरुष ने मैं कौन गिरनारी, आदि अनादि थी हम तुम दोनों एकी, नरे आपणे से नारी आपणे छे, आदि अनादि थी हम तुम दोनों एक ही, हम पुरुष तुम हम गिर नारी, कहे कबीरा सुनो धर्मदासा मूल वचन का यही प्रकाशा। भाई प्रेम पुरुष माथी पवन आया, पवन माथी पानी, पानी माथी ओमकार, ओमकार माथी निरंजन, निरंजन माथी निराकार, निराकार माथी शक्ति, शक्ति आदि पुरुष ने इच्छा शक्ति दोनों मळी तुंबा लगाया ना तारी काया बनी। माँ बाप थकी आपणो देह बन्यो, माँ बाप थकी आपणी काया बनी, माँ बाप थकी आपनो देह बन्यो, माँ बाप थकी आ काया बनी। आ जगत में 33 कोड़ देवता पण हवनी मोर कोईने पगे लागू होय तो पहला अपना माता पिता ने पगे लागू पड़े। जो मात पिता दुखी होय, मात पिता दुखी होय तो गुरु ની સેવા કરીએ તો ગુરુ કોઢિયો થાય ને આપણે કોઢિયા થાય। કેમ કે પ્રથમ કીધું કે જગત માં પ્રથમ કોને સમણીએ, કોના લઈએ નામ, તો કે પેલા માત પિતા, પછી ગુરુ અને પછી લેજો અલગ પુરુષના નામ। माँ बाप थकी आ देह बनो, माँ बाप थकी आ काया बनी, दोनों मरीन तुम्बा लगाया, तुम्बे तार मिलाया, वही तुम्बा का नाम प्रेम है, ये प्रेम तत्व से पाया। माँ बाप थकी देह बनो, यदि माना वदान में बूंद पड़ता तारो पिता मरी गयो, जन्मता मरी गई तारी माँ,
ભક્તિ એવી કઠિન છે બાપા, પડે માથે ઘણ કેરા ઘા, પડે માથે ઘણ કેરા ઘા, બુંદ પડતા પિતા મરી ગયો, પિતા મરી ગયો. અમારા પ્રવીણભાઈ ઉસ્તાદ બાપુ કરસનદા બાપુના દીકરા, અમે આવતા ત્યારે મને સવાલ કર્યો તો બાપુ મોરથી ને હેરણ હાંચી કે અથોડો? એટલે વાત કઠિન છે. મેં કીધું વાત બહુ જોરદાર છે કે બાપુ મોરથી ને હેરણ બની, હાંચી બની કે અથોડો બન્યો? એટલે હું વિચારમાં પડી ગયો કે આ તને ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડે. હેરણ રાખવી પડે, હાંચીથી પકડવું પડે ને અથોડાથી ઘા કરવો પડે, ત્યારે એ ઓજાર બને. પણ આમાંથી તનમાંથી મોર કોણ બન્યું? તનમાંથી મોર કોણ બન્યું? તનમાંથી મોર કોણ બન્યું? ત્યારે આ કીધું કે પહેલે માસે નર્મદની, બીજે માસે પેટાખીર, ત્રીજે માસે ગતકા ગોલા. હવની મોર માના ઓધાનમાં આપણી નાભી બની, જેને સંતોએ રણ કીધી. હવની મોર માના ઉદાનમાં આપણી નાભી બની. પહેલે માસે નર્મદની, બીજે માસે પેટાખીર, ત્રીજે માસે ગતકા ગોલા, ચોથે માસે માસકાલુરા, પાંચમે માસે પંખાપુટી, છઠ્ઠે માસે જુગત પલટી. નાડીમાં પવન આવ્યો અને નક્કી કર્યું કે જે ખોરિયું મારા માટે બની રહ્યું છે બરોબર છે કે નહીં. જો બરોબર ન હોય તો સાતમે માસે કે આઠમે માસે ખોરિયું પાછું વિખાઈ જાય. એ આપમેળે બન્યું, આપમેળે વિખાણું. પણ તોય આપણે ધરાડ પૂછાવા જાય અને આપણે કે બાપા તને જોડ્યું અવગત્યું નડે. વીરા મારા એ આપમેળે બન્યું ને આપમેળે વિખાણું, એને કોઈ વીખું નથી. છઠ્ઠે માસે જુગત પલટી, સાતમે માસે શબ્દ હાથ કી કાયા. આપણી કાયા હાથ ધાતુની, ચાર ધાતુ પિતાજીના, તન ધાતુ માના. આઠમે માસે નો તુરુમ લાયા, 8 જણાવે મળીને ઠાઠ બનાવ્યો. 8 જણાવે મળીને ઠાઠ બનાવ્યો. ક્યારેક પાટે જાવ તો જરૂર જોજો, ત્યાં હાથ દીવા અને એક આઠમી એક વસ્તુ ત્યાં પાઠમાં અમારા સાધુ મૂકે છે. જો અનુભવ હોય તો મળી જાય. એ 8 જણાવે મળી અને 8 જણાવે મળી અને આ ઠાઠ બનાવ્યો. ઓમકાર, સોમકાર, રણુકાર, જનુકાર, નિરાકાર, છઠ્ઠો ચેતન પુરુષ, સાતમો આત્મા અને આઠમી તમારી સુરતા. 8 જણાવે મળીને આ ઠાઠ બનાવ્યો છે. પણ તોય બાપા ઠાઠ બન્યો ખરી, પણ તોય કાચો છે. તો કે ક્યાં સુધી? તો કે જન્મ મરણ હેલી સબ હિત હૈ. તો કે ક્યાં સુધી? તો કે જબ લગ બ્રહ્મ ન દર્શાય. જ્યાં સુધી આત્માની ઓળખાણ નહીં થાય ત્યાં સુધી તારે જન્મવું જોઈએ ને મરવું જોઈએ, જન્મવું જોઈએ ને મરવું જોઈએ. ત્યાં તો મીરાબાઈએ કીધું કે આત્માને ઓળખાવીના લક્ષ 84 તારા નહીં મટે. ઈ 8મે માસે અનંત રૂમ લાયા, 9મે માસે 99 દરવાજા પરિપૂર્ણ. પણ આપણી કાયામાં બોલતા પુરુષ બહારથી આયા. ઈ ક્યારે આયા? ઈ ક્યારે આવ્યું? તો ઓમકાર માથે પાઠ માંડ્યો તેથી સોહમ નામની જ્યોત પ્રગટ થઈ. ઓમકાર માથે પાઠ માંડ્યો, સોહમ નામની જ્યોત પ્રગટ થઈ. તેથી શિવને શક્તિ તેથી પાઠે પધાર્યા, પરિપૂર્ણ નિદ્યા ધર્મની સ્થાપના થઈ. ઓમકાર માથે પાઠ માંડ્યો, સોહમ નામની જ્યોત પ્રગટ થઈ. આપણે આપણી કાયામાં પ્રગટ થયા. એ પ્રગટ થયા એક ચમત્કાર થયો છે. જો એ ચમત્કારને તમે જાણો નહીં, આપણે ઓળખશું નહીં, તો પછી આમાં ઘટના થાય. ઘટના શું થાય? તો કે આ કાયામાંથી પવન વયો જાહે, પવન વયો જાહે એટલે કાયા પડી જાહે, કાયા પડી જાહે એટલે આત્માય વયો જાહે, આત્માય વયો જાહે. એ ચમત્કાર થયો છે અને જાણી નહીં કે સંતોએ કીધું કે વીરા તું કાયામાં રહેવા વાળો છો, તો પછી હું કોણ છું? હું ક્યાંથી આવ્યો ને પાછો આ કાયા છોડીને હું જઈશ ક્યાં? કાયા છોડીને જઈશ ક્યાં? તેથી ઓમકાર માથે પાઠ માંડ્યા, સોહમ નામની જ્યોત પ્રગટ થઈ. માના ઓધાનમાંથી અર્જુનભાઈ આપણે પ્રગટ થયા. આપણે આવ્યા તેથી એક સુવાસ હતો કે બે સુવાસ હતા? તેથી એક પવન હતો કે બે પવન હતા? ઈ સોહમ નામની જ્યોત પ્રગટ થઈ. નાળ કાપી ત્યારે અવાજ આવ્યો, ગુણપતિ આયા, રીધિ સીધી લાયા, નિર્ભય નાદ સુનાય. ગુરુ ગમ વિના બાત કેસી, કોઈ મળી જાય સંત ઉપદેશી. નાળ કાપી અવાજ આવ્યો, શિવ શક્તિ તેથી પાટે પધાર્યા. શબ્દને સુરતા આ કાયામાં પાટે પધાર્યા. પરિપૂર્ણ નિદ્યા ધર્મની સ્થાપના થઈ. પરિપૂર્ણ નિદ્યા ધર્મની સ્થાપના થઈ. પણ નિરંજને કેવી કળા કરી? તો કે જળમાંથી થળ બન્યું, થળમાં કર્યો જડે વાસ. એક સંભાઈ એસા ભૈયા બેટીએ જનૈમો બાપ. બેટી પૂછે બાપને, તું મને અણજાયો વર લ્યા, ભલે આત્મા થઈને આવ્યો હોય. બેટી પૂછે બાપને, તું મને અણજાયો વર લ્યા, જો તારાથી અણજાયો વર ન જડે તો તારે મારે ઘરવાસ.
તારે મારા ભેગું આવવું પડે. હમણાં એને જીવ બનાવીને નાખી દો, એને 52 માં નાખી દો. ત્યારે નિરંજનને મનને માયા મોકલાવી બેયનો મેળાવડો થયો. 2 માંથી 5 પ્રગટ થયા, 20 વિષય. એ 52 નો ઠાઠ થયો. 52 નો ઠાઠ થયો. એ 52 નો ઠાઠ થયો. જે 52 થી 12 હતો, જે અસલ આત્માનું રૂપ હતો, એને જીવ બનાવીને 52 માં નાખી દીધો. 52 માં નાખી દીધો. એ 52 માં નાખી દીધો. 52 માં નાખી દીધો એટલે નક્કી કર્યું. હું કર્યું તો કે આ કાયા છે એ અમરદાસ ને જગતમારી દુનિયા. કઈ તો આ બિચારી કાયાને આપણે રાખીએ હારું, સારી રીતના હાસવીએ, હારું હારું ખવડાવીએ, પોસા પોસા માલપુડા ખવડાવીએ. પણ આપણને એ ખબર નથી કે આમાં ખાય છે કોણ. આ ખાઈ ગયું ઇન્દ્રિયું. હારું હારું ખવડાવીએ, હારી હારી જગ્યાએ ફેરવીએ. નહીં તો સંતોએ કીધું છે કે આ કડવા વેલાની કડવી તુમડી કોઈ દી પાકે તોય મીઠી નહીં થાય. આનો આખો વેલો કડવો છે. નિરંજન કડવો, નિરાકાર કડવો, મન કડવું, માયા કડવી, આ કાયા કડવી, આખો કડવો વેલો છે. કડવું કોઠીમડું કોક દી મોસમમાં મીઠું થઈ જાય. જો કડવું કોઠીમડું મોસમમાં મીઠું થઈ જતું હોય તો આ કેમ મીઠી ન થાય? આ કેમ મીઠી ન થાય? કડવું કોઠીમડું કોક દી મોસમ આવી જાય, મીઠું થઈ જાય તો મોસમ કેદી આવે? તો કે દિવાળી દીધી કોઠીમડી મીઠી. જો દિવાળી ટાણું આવી જાય એટલે કોઠીમડું જો મીઠું થઈ જતું હોય તો આપણે 2 દિન ઠાવરવારના ભેળા થયા છે, આપણે કેમ મીઠા ન થાય? 2 દિન ઠાવરવાર, બીજ ને થાવર આ 2 ભેળા થાય ત્યારે પલ કહેવાય. પણ થાવર કેને કેવું ને બીજ કેને કેવું ઈ આપણા ગુરુ મહારાજ આગળ જાણવું પડે. ઈ આપણા ગુરુ મહારાજ આગળ જાણવું પડે. આ થાવર ને બીજ આ ભેળા થાય ત્યારે પલ આવે. ત્યારે પલ આવે. એ પલ આવે ત્યારે સદગુરુનો શબ્દ ઈ આપણે ગુરુ મહારાજ આપણને જ્ઞાન આપે. એ જ્ઞાન આપણા ઘટ ભીતરમાં રહે તો કાયામાંથી અજ્ઞાન વહી જાય ને જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય. જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય. જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય ત્યારે ત્યાં સંતોએ કીધું કડવા વેલાની કડવી તુમડી બાપા કોઈ દી પાકે તોય મીઠી નહીં થાય. મનની મેલી તુમડી. પછી 4 ધામની જાત્રા કરો તો તમારું મન કોઈ દી પવિત્ર નહીં થાય. મનની મેલી તુમડી. પછી નીત ઉઠીને ગંગામાં ડૂબકી દિયો તો તમારા મનના મેલ કોઈ દી નહીં ધોવાય. મનની મેલી તુમડી. પછી ટીલા ટબકા રોજ કરો. અમે અર્જુનભાઈ 7મ 8મના ટીલા માંડવા જાય. અમે સાધુ મહારાજ ટીલા માંડવા જાય. પછી જ્યાં ઘરે ટીલા માંડવા જાય ત્યાં કહીએ માંડીએ સાપ ને જાય કાયાના પાપ. ટીલા માંડવાથી પાપ ન જાય. જો પાપ મટાડવા હોય તો પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે. પાપનો પોકાર કરવો પડે. જેસલ જાડેજાએ પોકાર કર્યો તો કે પાપ પોકાર તારા પાપને પોકારી દે. જેસલ તારો ધર્મ તને હું સંભાળી દઉં. પણ એટલું તને કહું છું કે તારી બેડીને કોઈ દી બુડવા નહીં દઉં. એ પાપને પોકારવા પડે, પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે. ટીલા ટબકા ભલે રોજ કરે પણ બાપા કપાળેથી કોઈ દી કલંક ન જાય. મનની મેલી તુમડી. પછી નિત્ય ઉઠી ઈ સત્સંગ ભજન કરે પણ જ્યાં સુધી આપણો સ્વભાવ હારો નહીં થાય ને ત્યાં સુધી મનની મેલી તુમડી. ઈ ઓમકાર માથે પાઠ માંડ્યા. સોહમ નામની જ્યોત પ્રગટ થઈ. શિવ શક્તિ થઈ પાટે પધાર્યા. નિત્યા ધર્મની સ્થાપના થઈ. ઈ દાડો મેઘ જીવા આપણી મેઘવાડ સમાજનો ઈ દાડા મેઘ જીવાએ કીધું કે વીરા આવ્યો છો તો એ અલગ ધણીને ઓળખી લે. ધણી રામદેવજીએ કીધું કે વીરા આવી રીતના તું થયો છો. આમાંથી પ્રેમ પુરુષમાંથી પવનમયના, પવનમાંથી પાણી, પાણીમાંથી ઓમકાર, ઓમકારમાંથી નિરંજન, નિરંજનમાંથી નિરાકાર, નિરાકારમાંથી શક્તિ. આદિ પુરુષને ઈચ્છા શક્તિથી તારી કાયા બની. મા બાપ થકી તારો દેહ બન્યો. તું આ દેહમાં પ્રગટ થયો છો. દેહમાં તું પ્રગટ થયો છો. ઈ દાડો મેઘ જીવો. દાડો મેઘ જીવો ઈ ગામો ગામ ભજન સત્સંગમાં જાય. એમાં દાદા મેઘ જીવાની એમ થયું કે મારે દ્વારિકાની જાત્રા કરવા જાવ. દાદો મેઘ જીવો દ્વારિકાની જાત્રા એ ગયા. બેટ દ્વારકામાં ઈ દ્વારિકાના દર્શન કરી બેટમાં ગયા. બેટમાં જઈ દર્શન કર્યા. ગુગળી બ્રાહ્મણને કીધું બાપા દ્વારિકા આવ્યો છો, છાપું મરાવી છે. ગુગળી બ્રાહ્મણ ઈ વર્તી ગયા કે બાપુ તમે જાતિના મેઘવાડ? તો કે હા બાપા. તો બાપા તમે આરમડા ગામમાં જાવ ને મુજો બાપો સિરકો છે ઈ તમારા મેઘવાળ લોકોને છાપી મુજો બાપો મારે છે. ન્યા જઈને તમે છાપ મરાઈ આવો. દાડો મેઘ જીવોની આરમડા ગામમાં પાદરમાં આવી ઈ માણસોને પૂછ્યું વીરા મારે મેઘવાળ વાસમાં જવું છે.
એ ગામને ઉગમણે દાપે અથડાતા બારમાં એ મેઘોડ વાસ છે બાપા ન્યા હાઈલા હતા દાડો મેઘ જીવો ન્યા મેઘોડ વાસમાં આવી એક ખોલી આવીને ઉભા રહ્યા ડેલી આવીને અવાજ કર્યો બાપા મુજો બાપુ બહાર આવી ડેલી ખોલી બોલો ભાઈ બાપા ગુમલીની બાજુમાં મોખાણા ગામનો સૌ બેટ દ્વારકાની જાત્રા કરવા આવ્યો સૌ છાપ લગાડવી છે દાદા મેઘ જીવાને કેવા લાગે ભગત આવતા રહ્યો અંદર આવતા રહ્યો દાદા મુંજા બાપાએ ખાટલો ઢાળ્યો દાદા મેઘ જીવાને બેહાડ્યા અત્યારે જે છાપ મારે છે અર્જણભાઈ કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ છે કલરવાળી કરીને મારી દે પણ આગળ છાપ મારતા છાણા જગાવતા એ ધગધગતા છાણામાં દ્વારકાના નાથની મૂર્તિ ત્રાંબાના વાયરમાં મૂર્તિ બનાવેલી હોય ને એ ત્રાંબાનો વાયર લાલચોળ ધગધગતો થઈ જાય પછી અહીંયા વાહમાં એ છાપ લગાડે એ છાણા લગાડ્યા એ દ્વારકાની મૂર્તિ એ છાણામાં રાખી એ મુંજો બાપો કેવા લાગે ભગત તમારું પેરણ ઉતારો દાદા મેઘ સિવાય પેરણ ઉતાર્યું તો ખંભામાંથી આઠણ હતા એટલે મુંજો બાપો કેવા લાગે ભાઈ તને આઠણ કેવાના છે વીરા તને આઠણ કેવાના છે દાદો મેઘ જીવો કેવા લાગે કેમ બાપા તો કે ભાઈ આવા જ આઠણ મારા ખંભામાં છે તો કે વીરા તને કઈ ખબર નથી દાદો મેઘ જીવો કેવા લાગે ના બાપા તમારા ખંભામાં આવા આઠણ છે તો કા મુંજા બાપાને દાદો મેઘ જીવો કેવા લાગે બાપુ એ આગળની ઓળખાણ છે ત્યાં તો તમને મળવા આવ્યો છું આગળની ઓળખાણ છે ત્યાં તો મળવા આવ્યો છું મુંજો બાપો કેવા લાગે કેમ કે બાબુ જેથી મારો દ્વારિકાનો નાથ દુરાસા ઋષિને તેડવા ગયા તેથી જે ગાડું લઈને ગયા તેથી ગાડાના બળદિયા આપણે બે હતા બાપુ તેદીની જોડી છે આ પૂરવની પ્રીત છે આગળની ઓળખાણ છે આગળની લેણદેણ છે એટલે બાપા આવ્યો છું આ છાપ લગાડી દો છાપ મારી દો મુંજો બાપો કેવા લાગે ભગત આ ત્રાંબાની છાપ હમણાં તને મારું પણ આ છાપ તો તારી કાયા સુધી રહે આ કાયા પડી જાય પછી તારી છાપે વહી જાય કોઈ એવી સદગુરુના ઘરની છાપ મારીએ તારા જન્મ સુધી છાપ કોઈ દી જાય નહીં જન્મ સુધી છાપ જાય નહીં બાપા ઈ છાપ લગાડવા સારું થઈને તું આવ્યો છો મુંજો દાડો મેઘ જીવાને કેવા લાગે તો વીરા 12 મહિનાની બાર બીજું લે ત્યાં મહિને પાટ ભરેમાં પલ આવે એટલે હું તને આ ધર્મ સમજાવી દાદા મેઘ સિવાય ત્યાં મોખાણા ગામમાં દર મહિને બીજના પાટ ભરે ગદગંગા આવે સાધુ સંતો આવે મુંજો બાપુ આવે એ પલ આવી ત્યારે દાદા મેઘ સિવાને આ નીચા ધર્મ સમજાવ્યો આ વડો ધર્મ સમજાવ્યો મહિનો 2 મહિના 5 મહિના 6 મહિના વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષ 10 વર્ષ થયા એટલે મુંજા બાપાએ કીધું કે વીરા 10 વર્ષમાં પરિપૂર્ણ અનુભવી થઈ ગયા છો હું તમારો ગુરુ માં તમને છૂટ આપું કે હવે કદાચ તમારે શિષ્ય કરવા હોય તો શિષ્ય કરી શકશો હવે તમારે શિષ્ય કરવા હોય તો શિષ્ય કરી શકશો મુંજા બાપાએ દાદા મેઘ જીવાને છૂટ આપી ગામો ગામ ભજન સત્સંગમાં જાય એમાં મોખાણા ગામમાં 20 દિન થવરવારનો ધણીનો પાઠ માંડ્યો દાદો મેઘ જીવો આ વાણી બોલ્યા અલગ ધણીને ઓળખી લેજો કોને કર્યા કામણિયા ધમણ ધમાવી પવન હલાવ્યા પવનમાંથી પાણી બન્યા ત્યારે ત્યાં કુસડી ગામનો નાજો ભગત માંડોવતરો 2 હાથ છોડીને કેવા લાગે બાપુ આ ધર્મ જાણવો છે આ પરમાત્માનો ભેદ બતાવો મને આ સદગુરુનો ભેદ બતાવો દાદો મેઘ જીવો કેવા લાગે ભગત ના જાય એમને મળે નહીં કઈ પુરુષાર્થ કરવું પડે કઈક વાપરવું પડે બાપા તમે કયો ઈ કરવા તૈયાર છો નાજા તો 12 મહિનાની 12 બીજું રહ્યો બીજે પાઠ ભરો એમાં કોઈ પલ આવી જાય તેથી હું તમને આ ધર્મ સમજાવી તેથી તમને ધર્મ સમજાવી એ કુસડી ગામમાં ખીમેશ્વર મહાદેવના મંદિરની બાજુમાં ન્યાય ઝૂંપડામાં બીજે પાઠ ભરે દાદો મેઘ જીવો આવે સર્વે ગદગંગા આવે આખી રાત ભજન સત્સંગ કરે હવારે પાછા હવ ને ઘેર વયા એમાં 1 2 3 4 5 6 7 8 9 બીજ એમાં દાદો મેઘ જીવો
દાડો મેઘ જીવો એ નાદા ભગત ને કીધું કે ભગત આજ તમને પરિપૂર્ણ સમજાવો છે, આજ નિદ્યા ધર્મ તમને સમજાવો છે, આજ વડો ધર્મ તમને સમજાવો છે, આજ તમને વડો ધર્મ સમજાવો છે. એ દાદા મેઘ જીવાએ પાઠ માંડ્યો. પેલો પોર, બીજો પોર ને ત્રીજો પોર ની છાયા થઈ. ઈ નાદા ભગત ને આંખે પાટા બાંધી ઘરમાં લઈ આવ્યા. ઘરમાં લાવી દાદા મેઘ જીવાએ પાણીની અંદરી છાટી આંખેથી પાટા ખોલી. ઈ નાદા ભગત ની પાટે બેઠા જ્યોતના દર્શન કર્યા, સર્વે ગદગંગાના દર્શન કર્યા. દાદો મેઘ જીવો કેવા લાગે ભાઈ નાદા? વીરા આજ પોતાની નિદ્યા ધર્મની વાત કરું, સત્ય સનાતન ધર્મની વાત કરું, મારા ઘરની વાત નથી. આજે હાચા મનથી હાચા ભાવથી જાણી લે કે વૈશંપાલ ઋષિ માનકુંડ ને પૂછે કે આ નિદ્યા ધર્મ એવું શું છે? આદિ અનાદિનો આ ધર્મ છે જૂનો. આ જગતમાંથી કોઈ માણસ મરતું નથી, ખાલી ઘોરિયા બદલે. ખાલી ઘોરિયા બદલે. આત્મા હાજર અમર છે, એ અવિનાશી છે. આ બંગલા મેં આવે જાવે, બંગલા બદલી જાવે, પણ બાપા કોઈ એવી કમાઈ કરી જાવ મરી જાય છતાં જેનું નામ નહીં જાવે, જેને અમર પ્યાલા પીએ. આદિ અનાદિનો આ ધર્મ છે જૂનો, પણ એક જ મુક્તિનો માર્ગ મેં આમ મનખા જન્મમાં જોયો છે, મનખા યોનિમાં જોયો છે. આ જુગતીમાં છે મુક્તિ. કેમ કે આ મનખા યોનિમાં પૂરેપૂરા 5 તત્વ પૂરા છે. મનુષ્ય દેહમાં પૂરેપૂરા 5 તત્વ, ગાય વાછરુમાં 4 તત્વ, પંખીડામાં 3 તત્વ, ઈ ઝાડવામાં 2 તત્વ, ઈ જળના જીવમાં 1 તત્વ, ઈ ઈયળ માકડ મચ્છર ચાચર આમાં 1 તત્વ. પણ એક જ મનખાયોની એવી છે, એમાં પૂરેપૂરા 5 તત્વ પૂરા છે. ઈ કર્મ યોની છે. કોઈ કરી લે કમાઈ થોડા જીવની, થોડા જીવ હારું થઈને કમાઈ કરી લે, કમાઈ કરી લે, આને જાણી લે. આદિ અનાદિનો આ ધર્મ છે જૂનો. આમાં મુક્તિનો માર્ગ એક જ મનકાયોનીમાં જોયો. આ વાત હાલે અને કરમ સંજોગની આ ટીટોડી આવી અને નાદા ભગતની બાજુમાં બેહી ગઈ. ટીટોડી નાદા ભગતની બાજુમાં આવીને બેહી ગઈ. એ નાદા ભગતની બાજુમાં આવીને બેહી ગઈ. નાદા ભગતની બાજુમાં આવીને બેહી ગઈ. નાદા ભગતનું ધ્યાન ગયું, ટીટોડીને સિસકારો કર્યો, ટીટોડી ઉડી ગઈ.